Thank you for joining us on this momentous occasion. I'm Mark Wilk, the chairman of the Board of Governors of the Jewish Agency for Israel. It is both an honor and privilege to address you today as we mark the 50th anniversary of the Yom Kippur War. The Yom Kippur War holds a profound place in the history of Israel and the Jewish people. It was a war that tested the very essence of our nation's resilience and determination. It was a war that highlighted the strength of our bonds, not just within Israel, but across the Jewish communities worldwide. In 1973, on the holiest day of the Jewish calendar, Yom Kippur, Israel came under surprise attack from neighboring Arab states. It was a moment of unprecedented challenge, a moment that put our very survival at stake. I am proud and privileged to work closely with Major General Doron Almog, our chairman of the executive at the Jewish Agency, who will be sharing his experiences shortly. Doron not only defended our homeland on the southern front, but also bore a personal tragedy as his brother gave his life on the Golan Heights during battle. The Yom Kippur War profoundly impacted Israeli society. It was a war that forced us to confront our vulnerabilities and shortcomings, but it was also a war that galvanized us to come together, to stand united in the face of adversity, and to emerge stronger as a nation. I remember vividly as a young boy in shul that day 50 years ago, seeing all the worry, hearing all the need for news, as well as the conversation and existential concern from people I looked up to in our own community, many of them who were Holocaust survivors, in fact, who were so proud of the role and hand in helping build our beloved state. As an American Jew, I would like to also acknowledge the pivotal role played by the American Jewish community during the war, encouraging the American government to provide critical assistance to Israel. Additionally, the Yom Kippur War saw an outpouring of support from Jewish volunteers from America and around the globe, who came to Israel to provide whatever help they could during and in the aftermath of the war. As we reflect on the Yom Kippur War's 50th anniversary, let us remember the sacrifices made by the Israeli military, the lives lost, and the resilience shown. Let us honor the memory of those who fought valiantly and the spirit of unity that carried us through. And let us reaffirm our commitment to the Jewish people, to Israel, and to a future where peace and security prevail. Now, I invite you to hear Major General Doron Almog share his remarkable experiences and reflect on the enduring impact of the Yom Kippur War. דורון אלמוג, שלום. תודה שאתה מארח אותנו כאן בבית של דידי ושלך. הבית הזה מספר את הסיפור שלך, מספר את הסיפור שלכם, קריירה צבאית ארוכה, שכשסיימת אותה התחלת פרק שני, סיפור החיים שלכם עם בנכם ערן, שחי עם מוגבלות קשה מאוד. אני חושב שפה רואים את התמונות שמספרות את הסיפור. כאן ערן אברוצקי ואתה... כאן אנחנו ממש חודשים ספורים לפני מלחמת יום כיפור. הייתה לנו לא רחוק מכאן חוות סוסים של הדוד שלי, אמירם, וזאת הסוסה שלו, פלנקה, הסוסה שלי מזל. אני רוכב בלי עוקף, אגב, תמיד. מלא תחרויות סוסים, ויש לנו גם חלום להשתחרר ולהקים חווה שלנו, חוות סוסים, ולעשות חיים טובים. וכאן ערן בנכם. שם יש תמונה. קניתי את התמונה הזאת, כי בדמיון שלי זה שלושתנו רוכבים. אז בואו באמת נחזור לשם, כי זה הפרק שעליו אנחנו רוצים לדבר, הפרק הזה שבו הסיפורים האלה של חייך אולי מגיעים לצומת הכי משמעותית שלהם, שהיא גם הצומת כל כך משמעותית, פרק כל כך משמעותי בחיים של המדינה שלנו. בעצם יש שני מסרים גדולים כל הילדות שלנו. הורים שתמיד ידעו
לספר לנו את הסיפור שלהם. המחיר של מלחמת העצמאות, החברים שנפלו, הם נולדו תחת המנדט הבריטי. הדבר הכי יקר זה שתהיה לנו מדינה יהודית שלנו. בשביל זה צריך הקרבה ורוח לחימה, ואתם תהיו שם, אתם הממשיכים. מצד אחד, השירים שלהם, אין אפשר, אין אפשר, כמיהה לשלום, שיגמרו כל המלחמות. הרעות, ומצד שני, מודעות שזה לא נגמר. אנחנו מציינים היום 50 שנים למלחמת יום הכיפורים. איפה המלחמה הזאת תופסת אותך ב6 באוקטובר 1973? בבית ליד, אבל צריך לומר, 6 לאוקטובר זה יום שבת. יום כיפור. יום כיפור. יום שבת, יום כיפור, 2 בצהריים, כשהמלחמה פורצת, או 1:55, שרמת הגולן רועדת, ועם 200,000 פגזים סורים, הקרקע רועדת, והפגזות של מטוסים סורים, והתקפה על החרמון של קומנדו סורי, אני בבית ליד. בית ליד, מרכז הארץ, מרכז כן, ישראל, זה כן. בסיס עורפי של חטיבת הצנחנים. ואנחנו, יום לפני זה, צניחת כיף של הפלוגה שלי. גמרנו אימון קיץ, פלוגה מצטיינת, צונחים צניחת כיף בפלמחים, בגדי א', אוקיי. בסוף הצניחה אני מברך אותם לשנה טובה, הולכים ליציאה הביתה. אתם יוצאים הביתה באותו ערב יום כיפור, שום כוננות? רמז למלחמה. הדיבורים שאנחנו חזקים, הם פוחדים, הם לא ילכו למלחמה אחרי הניצחון הגדול של 67, של מלחמת 6 הימים, ואם הם ילכו למלחמה, אז הפנימייה הצבאית לבדה יכולה להביס אותם, ואם לא הפנימייה הצבאית, אז תזמורת צה"ל. ואם לא תזמורת צה"ל, אז הסדיר. והסדיר שלנו הרבה יותר חזקים. ראינו כבר את המצרים גם בהתשה, וראינו את המצרים עם תעוזה, אבל עוד לא ראינו את הכמות העצומה שהייתה בעצם תורת מלחמה חדשה שהפתיעה אותנו. אתה מתאר את כל המציאות ואתה אומר, זה לא מחלחל כלפי מעלה. אף אחד לא חושב שאנחנו פה צריכים להיערך אחרת לקראת ה6 באוקטובר. תראה, יש שעננות גדולה, יש היבריס לדרגים הגבוהים. היה פה שיקרון ניצחון, והייתה התבשמות בשעננות הזאת, ובתחושה שהם פוחדים. אז אתה מספר על ערב יום הכיפורים, אתה מספר על היציאה הזאת הביתה של הפלוגה שם. החיילים יוצאים הביתה לחג? כן, יוצאים הביתה לקראת הצום, להליכה לבתי כנסת, ומתפזרים, הפלוגה מתפזרת. יום שישי, בצהריים, מתקשרים, כוננו, תחזרו. תחזרו להחזיר את כל הפלוגה חזרה? להחזיר את כל הפלוגה, להחזיר את כל הגדוד, להחזיר את כל החטיבה. כבר יום כיפור נכנס. ביום שישי בלילה? לא ברור, לא מדברים על מלחמה. למחרת, ב2 שבת בצהריים, פורצת המלחמה, ואנחנו שומעים על מתקפה גדולה גם ברמת הגולן. אני יודע שערן אחי ברמת הגולן. והוא שם מפקד מחלקת טנקים. הוא מפקד מחלקת טנקים, הלב מחסיר פעימה. אני דואג לו כל הזמן. אני יודע מה זה לחימה, וערן אחי עוד לא חווה קרב, ואני שומע שרמת הגולן מותקפת, והכוחות שלנו נמצאים בלחימה, ועדיין מדברים על יום קרב, עוד לא מדברים על לחימה. אגב, 30 השעות הראשונות נהרגים לנו מעל 530 חללים. איך אתה מבין שפרצה מלחמה? לפי הכמות. זה כבר לא מבצע קטן. כל קו בר לב מותקף. כל המוצבים מותקפים. בארטילריה, חצייה מסיבית של תעלת סואץ, מכשול מים עצום. צריך להבין, אין לנו אפילו תוכניות. מה עכשיו? מה עושים? החלטה מתקבלת, אני מניח, באיזשהו שלב בלילה, מורידים אותנו לסיני. מה עושים בסיני? גם, עדיין אין החלטות. מה קרה באותן שעות עד שאתם הגעתם לסיני? מוצבים נופלים. המוצבים של צה"ל על גדות התעלה. על גדות התעלה. החרמון נופל, נכבש בידי קומנדו סורי. למחרת כבר, ביום ראשון, כבר מדברים על הרבה שבויים שלנו
דיין, שר הביטחון, שמועות שהוא מדבר על סכנה לבית השלישי, ואנחנו מוטסים לרפידים, ביר גפגפה. שזה שדה תעופה בסיני. למחרת בבוקר אני מקבל משימה להגן על השדה הזה מהתקפות קומנדו מצרי, ואני במהלך סיור, מטוס סוחוי מצרי תוקף את הפלוגה שלי, נהרגים 4, ואנחנו ממשיכים לברר מה עושים. מה התחושה הפנימית? התחושה שאנחנו לא ממוצים. אנחנו, הצנחנים, עדיין לא במגע. אנחנו שומעים על יחידות שריון שלמות שנמחקו, וכבר למחרת אנחנו הולכים לתגבר אותם. ופעם ראשונה שאנחנו פוגשים את השריונרים, הם שחוקים. המצרים פיתחו תורת לחימה, חיר עם הרבה מאוד נ"ט, והשריון שלנו סופג פגיעות משמעותיות, ומאבד חצי מכוחו. ואנחנו באים לאבטח אותם כדי להגיע לכוחות המצריים בשטח ולתקוף אותם. ההפתעה היא לא רק מלמעלה בזה שפרצה מלחמה, אלא לא התכוננו. אבל בימים הראשונים של הלחימה, קו המוצבים, הראשון, קו בר לב נופל. נכון. הצבא המצרי כבר מתחיל נכון, לפרוץ קדימה. ויש החלטה של שר הביטחון דיין, יש החלטה גדולה, שקשורה גם לסיפור האישי שלי, שבשלב מסוים הגדודים שלנו, הכוחות שנמצאים מאחור, רצים קדימה לקו בר לב לחלץ. ונשחקים ונשחקים ונשחקים, ובפועל אנחנו סופגים אבדות רבות, וזאת תבוסה. ומתקבלת החלטה לעזוב את המוצבים. מי שיפול בשבי, ייפול בשבי. בסיני בעצם המהפך מתחיל בקרב הגדול שלי, שלנו, ב-14 באוקטובר, קרב ואדי מבוק, הקרב הראשון בעצם שיש לנו ניצחון משמעותי. ספר לנו בקצרה את סיפור הקרב הזה. אני נכנס פנימה למשימת מודיעין, רחוק מכוחות צה"ל. אני מבצע ניווט לילה ארוך, עם זחלמים ששוקים בחול, שוברים טרייספים, נכנסים להסתתרות, למחרת בבוקר, 6 בבוקר, אני בתצפית, ואני מתחיל לראות טנקים שנעים מולנו. טנקים שנעים מולכם, הכוונה טנקים מצריים. מצריים, מכיוון התעלה, באים מולנו. ממש לכיוון הפלוגה שלי, בהתחלה 10, רק 20 ו-30 ו-40. אני מדווח, ואני מבין שזה הולך להיות הקרב האחרון שלי. אני מדווח למג"ד שלי, דורון רובין, 10 קנגולום, 10 כבדים מולי, 20, 30, ומבקש תגבורת. דורון רובין שולח לי למצוק הדרומי של ואדי מבוק 3 טנקים ו2 דולרים, וכשהמצרים עוברים כלום, 200-150 מטר ממני, הם לא רואים אותי, עוברים לידי, הם מתחילים לראות מלמעלה, מצד דרום. ביקשתי ארטילריה, קיבלתי סוללות 155, מתחיל להוריד עליהם, ביקשתי אוויר, מגיעים מטוסי פנטום שלנו ותוקפים. על אותם עשרות טנקים מצרים? על אותם עשרות טנקים. שבתוך הוואדי מתחתיכם. כן. חטיבה 401 של דן שומרון מצפון, שולחת פלוגה אחת של ירון רם, ואחר כך את הגדוד של שובל, גדוד 46, והם תופסים עמדות, 2 פלוגות מצפון למצוקי הוואדי, ויורים מלמעלה, והפלוגה של ירון רם מתוך הוואדי, הם משמידים קרוב ל-30 טנקים, ואז קורה דבר מפתיע אחרי כשעתיים של לחימה. אני כמו מנצח, אותי לא רואים, אבל אני רואה, יש לי את התמונה הגדולה, ומכוון את האש, ואחרי כשעתיים, הכוחות המצרים מתחילים לסגת. הם עוזבים 60 טנקים. משאירים אותם, ואנשים משאירים ובורחים. חטיבה שלמה שמה הוכרעה. ובגזרות האחרות, לכל אורך החזית, המצרים באותו יום מאבדים 250 טנקים. זה יום ראשון שיש ניצחון גדול, ה-14 באוקטובר. זה יום התפנית בחזית המצרית. ב3 שבועות, קרוב ל3,000 חללים, שבויים, עושים את הבלתי אפשרי. ובסוף
כוחות צה"ל מסיימים את מלחמת יום כיפור, שאנחנו ברמת הגולן 40 קילומטר מדמשק, ב-100 קילומטר מקהיר, וארמיה 3 המצרית מקוטרת. מלחמת יום כיפור מסתיימת תודות לתעוזה ולרוח לחימה של מפקדים ולוחמים שעושים את הבלתי אפשרי. הם לא התכוננו לזה, הם לא התכוננו למציאות שהייתה בשטח. אנחנו מאלתרים תוך כדי, בונים תורת לחימה, ובסופו של דבר מביאים את מדינת ישראל אולי לניצחון הגדול ביותר. ארץ טובה שהדבש באורכיה, אך דם בנחליה כמים נוזל. ארץ אשר הרריה נחושת, אבל עצביה ברזל. ארץ אשר מרדפים קורותיה, 2000 דפים ועוד דף, עד שנשרף עוד מעט כל חמצן ריאותיה, בגלל מרוצת המרדף. ארץ אשר הרדפוה אויביה, היא את אויביה תרדוף במרדף. היא את אויביה תשיג, אך אויביה הם לא ילכדוה בכף. זו הרואה את חייה מנגד, תלויים כעליה נידף. היא יראה, אבל כמו לא הייתה כלל מודאגת, תמתין עד לתום המרדף. תום המרדף מסתתר בנקיק, הוא מצפין את פניו במחבוא, אך לסופו הוא יבוא כמו השמש אשר ממזרחי תבוא. אז לא יותר אמהות תקוננה, ולא על בניהם האבות. כן הוא יבוא ורגלנו עד אז לא תלענה, לרדוף בעקבי התקוות. ואז גם מגיע הרגע שבו אתה מתקשר להורים, מתקשר כן. הביתה. מתקשר הביתה. מתי? אנחנו בצד השני של תעלת סואץ, מתקשר הביתה. אמא מרימה, והשאלה הראשונה שלי, מה עם ערן? הם קיבלו כבר את הבשורה על ערן ב-16 באוקטובר, שערן נפל, יחד עם הדיסקית שלו. מי שהביא את הדיסקית היא מוכתמת עדיין בדמו, ומי שהביא את הדיסקית הזאת זה האלוף שמואל אייל. הוא מביא את הדיסקית של ערן להוריי, הוא רועד מפחד, לבשר. הוא אפילו לא אומר ערן נפל, הוא אומר תמי לאמא שלי, זהו זה. אמא אומרת לי, ערן הלך, אין לנו ערן יותר. ככה היא אומרת? ככה. מה אתה שומע? בהתחלה שהיא שומעת את הקול שלי, אני שומע כאילו הנחת רווחה. טוב, לפחות דורון חי. אני מבין את זה בדיעבד, השמועות היו ששנינו נהרגנו. כשהם פוגשים את האלוף שמואל אייל, ההורים שלי, הם שואלים מה עם דורון. הוא מבשר על ערן, הוא מביא את הדיסקית, הוא אומר יש קרבות קשים בדרום, יש הרבה חללים לחטיבת הצנחנים. אז ההורים בעצם מחכים כבר לבשורה גם עליי. אני הולך למפקד הגדוד שלי ואני אומר לו, ערן אחי נהרג, הוא אומר לי עכשיו אתה יוצא הביתה, מגיע הביתה, שומע מההורים. ההורים שלי זה דור שלא בוכה. לאיזה בית אתה נכנס? כשאני נכנס הביתה, זאת התחושה שאנחנו במלחמה על הקיום, וצריך להמשיך. יש קבר זמני בנהריה, אנחנו מחליטים ללכת לראות את הקבר ולעלות לרמת הגולן, למקום שמוליק מסביר איפה הטנק. מגיעים לטנק של ערן, הטנק השרוף. מה רצית לראות שם? להבין את הקרב האחרון שלו, מה היה, איך הוא נהרג.
משתי הפלטות האחוריות של הטנק, פלטות הבזוקה שנפלו. אני בונה אנדרטה, עדיין באוויר ריח של גופות, ריח של אבק שריפה, פגזים נופלים בתוך המובלעת הסורית, עדיין יש שם מלחמה. המלחמה שלי לא נגמרה בסיני, היא אחר כך נמשכת. אבל כשאנחנו ברמת הגולן, ליד הטנק, אני מבין מה קרה. מה אתה מבין שקרה? אני מבין שערן נשאר בשטח מדמם, שאפשר היה להציל אותו, שהפגיעה ברגל שמאל הייתה פגיעה שהביאה לשטף דם. אבל אם מישהו היה מגיע מיד, בדקות הראשונות מגיע אליו, שם חוסם עורקים על רגל שמאל, אפשר היה להציל אותו. אבל אף אחד לא מגיע אליו. הם ממשיכים קדימה. אנחנו אומרים בצה"ל, לא משאירים חיילים בשטח, לא משאירים פצועים בשטח. ערן אחי נשאר, מדמם. והוא ימשיך לדמם איתי עד יומי האחרון, כאן בתוכי. ערן אחי הוא הסיבה לשירות קבע ארוך, שם במקום הזה שאני בונה לו את האנדרטה. אני נשבע, שאני אעשה כל מה שאני יכול, כדי שאצלי לא יישאר חייל מדמם בשטח. מחר אני אהיה כה רחוקה, אל תחפשו אותי, ומי שידע למחול ימחה לי על אהבתי, והזמן ישקיט הכל. אני הולכת לדרכי, וזה שאהב אותי ישוב להסתדרכם מן המדבר, והוא יבין אני חייתי ביניכם כמו צמח בר. אני רוצה לפקוח את עיניי, לצמוח לאיתי, הרביתי לחלום, החלומות טרפו אותי, ורציתי לנחם, אבל מרדה בי תשוקתי. היה מקסם ילדות, הייתה גם שערה בזרועותיי. אני יודעת שגדליקה אש זרה את לילותיי. היו ערבי געגועים, היו ימים טרופים, והיה כאב חבוי, ורגעים מחושפים, ואני אזכור מבט, מגע ידיים בכתפי. אני אהיה לצל חולף בשדותיכם, לסוד נסתר. היו שלום, אני חייתי ביניכם כמו צמח בר. היו שלום, אני חייתי ביניכם כמו צמח בר. כמו צמח בר חייתי ביניכם כמו צמח בר. פתאום אני מבין יום אחד שאני מפקד אוגדת עזה, שערן בננו הוא באותו מקום. ערן שקיבל את השם של ערן אחי, נולד 11 שנים אחרי מלחמת יום כיפור, ב-1984, 6 בינואר, ושאני מבין שערן הבן שלנו הוא פצוע מדמם בחברה.
אתה אומר, פצוע מדמם כערן. הוא נולד עם מוגבלות קשה, הוא מעולם לא דיבר, הוא לא קרא לי אבא, הוא לא יצר קשר עין. והוא בעצם נזקק לעזרה על כל צעד ושעל. אתה מדמה אותו לפצוע. הוא בסכנת חיים כל הזמן. ואני ממשיך בשירות הצבאי שלי להציל את ערן אחי שכבר נהרג, ולהיות שם, ולהגן על המדינה האהובה שלנו, בעוד שדידי מאחור, הרעייתי, ממשיכה לגדל את ערן, ואני מעת לעת מגיע וחווה את החצר האחורית של מדינת ישראל, איך ילדים כמוהו מוחזקים. והילד שמעולם לא מדבר, הוא מדבר איתי. אתה מוכן להיות אבא שלי? אתה מוכן גם לעשות משהו בשבילי, איזה קרב אחד בשבילי? ובעצם דידי ואני מחליטים לעולם לא להתבייש. מחליטים להעניק לו אהבה. אנחנו בונים כפר עבורו, שייתן לו עתיד של תקווה, כדי לא רק להעניק לו אהבה ואיכות חיים, אלא לשנות את החברה. לעשות עוד קרב גדול. לשנות את החברה, כי לא יכול להיות שהחלש ביותר, המדמם, מול עינינו, הוא יד להכפשה, מפגר, להתעלמות, לניכור, לבושה. כי בעצם הוא, זה כל אחד מאיתנו. אתה אומר קרב על החברה הישראלית. אני רוצה לדבר עכשיו באמת על החברה הישראלית, ולחזור לאותם ימים, ל-73, כי אחרי המלחמה, החברה הישראלית מתחילה להבין את עוצמת המכה שהיא קיבלה. מה הביקורת שלך באותם ימים? הביקורת שלי אומרת שהיה פה כישלון אדיר, שזה הנהגה שלמה שפישלה. ערן נהרג בגלל כישלון אדיר. לא הכינו אותנו למלחמה. המלחמה הפתיעה אותנו, את כולן. אסור שדבר כזה יקרה. אסור שתהיה הפתעה כזאת. הרי זה ברור לכולנו שהפסד אחד במלחמה ואין מדינה. אין מדינה. מה הלקחים? זה שהניצחון הגדול במלחמת יום כיפור הוא ניצחון של רוח הלחימה. של לוחמים ומפקדים שלא מוותרים. אנשים נפצעים וחוזרים ונלחמים ולא מוותרים. רוח הלחימה או המוטיבציה של הלוחמים זה משהו שאתה יוצר אותו. האהבה שלנו למקום הזה, לארץ ישראל, למדינת ישראל, שזה דבר שלא יסולא מפז, שעל זה אתה מוכן לתת את חייך. אנחנו מדברים עכשיו 50 שנים למלחמת יום הכיפורים, אבל בימים האלה המדינה, מדינת ישראל רוכשת, וגם בתוך המחאה אנחנו רואים אנשים שבאים ואומרים, אנחנו מדברים כלוחמי יום הכיפורים. מדברים גם בשם המלחמה הזאת. אתה שומע את הקולות האלה? בוודאי. הם אומרים, הדבר הגדול ביותר זה הנכונות לחירוף נפש. ההבנה שזה המקום היקר ביותר שלי. כאן הבית שלי, כאן המשפחה, כאן המדינה האהובה, ויש כאן מלא בעיות. אבל אנחנו, כדי להמשיך ולהתפתח כאן, ולתת גאווה, ולהעניק אהבה, אנחנו צריכים את הביחד הזה, שמעניק כבוד והערכה לשונה. ואומר, אתה חלק מאיתנו. אבל למה אתה קושר בין הרוח הזאת לבין הפילוג הזה שיש היום בישראל? הרוח היא קשורה לאהבה. הדגשת האחדות שהיא בעצם מתעצמת מתוך השונות. השונה הוא גם הרפורמי והוא גם הקונסרבטיבי, הלהט"בי וגם פגוע נפש. מאוד מאוד חשוב הביחד. מה זה קיבוץ גלויות? גם אז אגב, גם הדור של ההורים שלי. איך הוא שרד כאן? איך הוא ניצח במלחמת הקוממיות, מלחמת העצמאות? הגיעו אלפי מתנדבים. מה זה חיל האוויר שלנו? דיברו שם אנגלית בשפה הראשונה. הכסף מגיע מיהדות ארצות הברית. מה, אנחנו לא מבינים? אנחנו לא יודעים שבסוף מלחמת יום כיפור מגיעים הגלקסיה, המטוסים הגדולים והפנטומים, ואנחנו מקבלים עזרה מארצות הברית. אז מה אתה אומר בעצם? אני אומר שהשונות היא תביא אותנו להישגים בלתי רגילים, של לעשות את הבלתי אפשרי. הניצחון הגדול ב-48 במלחמת העצמאות זה לעשות את הבלתי אפשרי. הניצחון הגדול במלחמת יום כיפור, לעשות את הבלתי אפשרי. הצמיחה האדירה של הכלכלה, מדע, רפואה, תרבות, היא לעשות את הבלתי אפשרי. ואתה אומר שבעצם הדרך
לגרום לכך שמבצעים בלתי אפשריים כאלה ימשיכו ויתקיימו, זה לדאוג למוטיבציה של האנשים שעושים. אני אומר בכל מקום, באוטובוס, בבית המרקחת, בבית החולים, בבית הספר, באקדמיה, במדע, בתרבות, בכל מקום. המבחן הקטן הזה, ואהבת לרעך כמוך. זה הדבר המצרפי. עם ישראל, עם הנצח, עם ישראל חי. דורון אלמוג, תודה רבה רבה לך על זה ששיתפת אותנו גם בסיפור האישי וגם מהדברים האלה. בשנה טובה, גמר חתימה טובה. תודה. מה נשמע, סי? בסדר, טוב להיות כאן. תודה שבאת. כל הלב. אנחנו אומרים ביתו של האדם מבצרו, אבל גם מחוביו. אתה מחזיק עליך, ומושך, הוא מושך קדימה, כמו חוד חנית כזו. זה לא רק הסיפור האישי, זה הסיפור של כולן. ובסוף זה הבית, והשיר, והרגש, והתקווה. אני יודעת שבחרת שיר שהוא באמת בסוף הוא תפילה של כולם, תפילה אוניברסלית. חייבים. לו כן? יהי. לו יהי. אמן. איתך בתפילות. עוד יש מפרש לבן באופק, מול ענן שחור כבד, כל שנבקש לו יהיה. ואם בחלונות הערב אור נרות החג רועד, כל שנבקש לו יהיה. שנבקש לו יהי, לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. מה כל ענות אני שומע, כל שופר וכל תופים, שנבקש לו יהי. לו תשמע בתוך כל אלה גם תפילה אחת מפי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו, רק לו יהי, כל שנבקש לו יהי. בתוך שכונה קטנה מוצלת, בית קט עם גג אדום, שנבקש לו יהי. זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב הלום, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. מקסים. קובי, מה שלומך?
אני, תודה לאל, מצוין. אתה יודע, כל השירים של יום כיפור הם שירים נפלאים, אבל הם שירים שכולם מביעים את העצב ואת השכול, ובחלקי נפלה הזכות לכתוב אולי את השיר היחידי בתולדות מלחמות ישראל שהוא שמח ועליז ומצחיק. חייל צעיר שלח גלויה הביתה מהצבא, מהחזית. אבא ואמא בתחנונים. שהלחיל לי תחתונים. תפסיקו לשלוח לי עוגות וזה, אין לנו מה להחליף. צריכו תחתונים מגופיות. הוא היה אח של תלמה אליגון. כן. והיא על בסיס הגלויה שהוא כתבה את השיר אין לך מה לדאוג, או כמו שכולנו מכירים אותו, תחתונים מגופיות. תקופת מלחמת יום הכיפורים, 2:00 אני גרתי אז בבת ים, ואני זוכר את הצפירה הנוראית שקראה את החלל. מיד הבנו שזה מלחמה אחרת לחלוטין. זה אחד השירים שאני גאה בהם, אבל הייתי שמח מאוד אם הם לא היו נוצרים בכלל. כולנו. אבל מילותיו תמיד עובדות. יאללה, קדימה. יאללה, נשיר את השיר. בטח. אוקיי, אתם מוזמנים להצטרף בפזמון. ברור. אין לך מה לדאוג, אני נזהר, ולובש גם סוודר. אין לך מה לדאוג, זה מיותר, הכל בסדר. אין לך מה לדאוג, כנהדר, מפגיזים כהוגן, באמת שלא חסר דבר. אין לך מה לדאוג, פה קייטנה, ועושים שמח, ואתמול היה אפילו פנאי להתקלח. אין לך מה לדאוג, אני ישן וחולם עלייך, כשאחזור העיר אני אתחתן. שלחי לי תחתונים וגופיות, כאן כולם כבר כמו חיות, נלחמים כמו אריות, מורל ממש גבוה, ואצלנו בפלוגה מבקשים קצת הפוגה, מותק לא לשלוח לי עוגה. לדאוג, אני נמצא במקום בטוח, ובין הפגזה להפצצה יש זמן לנוח. אין לך מה לדאוג, פגז מתוק, סבלנות ילדונת, באמת שאין סיבה לדאוג. שלחי לי תחתונים וגופיות, כאן כולם כבר כמו חיות, נלחמים כמו אריות, מורל ממש גבוה, ואצלנו בפלוגה מבקשים קצת הפוגה, מותק לא לשלוח לי עוגה. ואצלנו בפלוגה מבקשים קצת הפוגה, מותק לא לשלוח לי עוגה, מותק לא לשלוח לי עוגה. בראבו. זהו. אין לך מה לדאוג, אני נזהר, ולובש גם סוודר. אין לך מה לדאוג. Thank you once again for joining us today as we remember and commemorate this pivotal moment in our history. Am Yisrael Chai.